हेलो हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ केमिति अछंती आपण माने आशा करे आपण माने भलर थिबे। तो सांग माने आजिर वीडियो रे देखिबा मनर मंत्र जहा भाबिबे ताहा मिलिबो। तो चलंतु डेरी न करी स्टार्ट करिबा आजिर ई सुंदर वीडियोटी। नंबर 1 सांग माने कुहा जाए कि दुनिया रे मन सबुठारु शक्तिशाली जिनिस। जदि आपण माने सच्चा मनरु किछि जिनिस चाहुचंती तेबे एहा आपण मानंकु निश्चय मिली थाए। एहा बड़ बड़ महापुरुष माने कहिचंती। नंबर 2 किंतु जदि एहा सत्य एवं ठीक आमको काहींकि आम चाहिबा मुताबक जिनिस मिलु नाही। नंबर 3 मनीष तो केबे चाहिबनी निजे दुखी रहू बोली किंतु से निजर मन भितरे दुखी ही रहूची। मनीष चाहे ता जीवन काल मध्यरे बहुत पैसा मान सम्मान प्रतिष्ठा आदि कमाइब किंतु से असमर्थ हुए सबुरे। नंबर 4 एमिति एही दुनिया रे कौ मनीष अछि जे कि निजर असफलता सह पैसा कमाइबा पई न चाहे। एईटा भाबिबार कथा। नंबर 5 एथर दुईटी कथा बाहरुची एथिरु दुईटी कथा बाहरुची। प्रथमटी हैला जेउ महापुरुष कहिचंती कि मनरु जहा भाबिबो ताहा मिलिबो से महापुरुष भूल नचेत आमे भूल। नंबर 8 आज आपण माने एई वीडियो माध्यम रे एमिति एक मंत्र जानिबे जहाकू आपण आपणक मन द्वारा प्रतिटी जिनिस को हासिल करि परिबे एवं आकर्षणर नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन रे केमिति काम करूची एई वीडियो माध्यम रे जानिबा। तो नंबर 9 आजिर एई वीडियोटी छोट किंतु बहुत गुरुत्वपूर्ण वीडियोटी। तो सेथि लगी दया करी आपण माने स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। तो वीडियोटी शेष पर्यंत देखिले आपण माने निहाती भाबरे जानि परिबे वीडियोटीर विशेषत्व कौन। नंबर 10 थरे जड़े मनीष बहुत दुखी थिला। जेउ काम करुथुला सबुथिरे असफल हेउथला एवं जहाकू किछि साहाय्य मागुथिले समस्ते साहाय्य न करिबा पई मना करुथिले। चारिआडू जेमिति दुखर पहाड़ तांको उपरे लदा होइतिला। नंबर 11 से जड़े मनीष जनक बुझी पारु नथिले कि ए दुखरु से केमिति मुकुलिबे। से दिन राति एई कथा भाबुथिले। दुखी मनीष जनक एही कारणरू राति रे ठीक से सोई पारु नथिले। नंबर 12 दुखी मनीष जनक केबे केबे आत्महत्या करिबा देबा पाई मध्य चिंता करुथिले किंतु निजर परिवार चिंता करी रही जाउथिले। नंबर 13 दुखी मनीषटी एते मात्रा रे दुख रे बुड़ी रहिले जे से दुख भितरे निष्पत्ति नेले जे जेमिति भी हो से एई दुखरु मुक्ति पाइबे। एथि पई तांकु जहा करिबाको हेबो से करिबे एमिति कि नियारे मध्य चालिबा पई से प्रस्तुत थिले। नंबर 14 थरे से तांकर एक घनिष्ठ बंधु को पचारिले कि मु ए समस्या रु केमिति मुक्ति पाइबी। तांकर बंधु उत्तर रे कहितिले तुमे कौनसी बाबांको निकट को जाओ। बाबांको निकट रे सबु समस्यार मंत्र और सबु प्रश्नर उत्तर थाए। एही मंत्र द्वारा जीवनर सबु समस्या दूर होई परिबो सह जीवन खुशी रे कटि परिबो। नंबर 15 तुमे कौनसी बाबांको खोज एवं निजर समस्या विषय रे बाबांको कुह तापरे तुमर सबु समस्या दूर होई जिवो। तापरे दुखी मनीष जनक मनरे बंधुंकर कथा सुनी जेपरी बसा बांधी रहिला। बंधुंकर कथा जेपरी तांको मनरे बसा बांधी रहिला। तापरे से जेउठी भी कौनसी बाबांकर संधान पाउथिले दौड़िकी तांको निकट को चली जाउथिले एवं निजर असुविधा विषय रे बाबांको जणाउथिले। बाबा किछि कहिले उत्तर रे से कहूथिले कि बाबा मु किछि भी करिबाकू प्रस्तुत अछि किंतु मोर एही समस्या रु मुक्ति पाइबा दरकार। नंबर 16
ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ ଜଣଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ଉପାୟ କହିଲେ। ସେ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ପୂରା ବିଧିରେ ଘରେ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ତାପରେ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ ଜଣକ ବାବାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ସବୁ କିଛି କଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ନମ୍ବର 17। ଏହାପରେ ମଣିଷ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆହୁରି ଦୁଃଖରେ କଟିଲା। କାରଣ ଯେଉଁ ବାବାମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏହା ବଦଳରେ ବହୁତ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ମଣିଷ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଉଥିଲେ। ନମ୍ବର 18। ମଣିଷ ଜଣକ ଏମିତି ଦୁଃଖରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଥିଲେ, ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପୁଣି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ଦେଖା ହେଲା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ କି ଏକ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ପାଖକୁ ଯାଅ ଏବଂ ବିଧିପୂର୍ବକ ଘରେ ପୂଜା କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବିନାଶ ହେବା ସହିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ନମ୍ବର 19। ଏହାପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଥିବା ମୁତାବକ ସବୁ କଲେ ଏବଂ ଡାକିଥିବା ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଭଲ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ବିଦା କଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏକଥା ଭାବି ଭାବି ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ ଜଣକ ଆହୁରି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ନମ୍ବର 20। କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଏକ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ସେ ବାବା କୌଣସି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ନ ନେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗ ଦେଖାନ୍ତି। ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ ଜଣକ ଭାବିଲେ କି ଏ ବାବା ମୋର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ, କାରଣ ବିନା ଦାନ ଦକ୍ଷିଣାରେ ଏକ ସିଦ୍ଧ ବାବା ହିଁ କାମ କରନ୍ତି। ସତରେ ଇଏ ଜଣେ ନିଶ୍ଚୟ ସିଦ୍ଧ ବାବା ହୋଇଥିବେ ବୋଲି ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ ଜଣକ ଭାବିଲେ। ନମ୍ବର 21। ଏକଥା ଭାବି ମଣିଷ ଜଣକ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ କି ବାବା ତପସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଜଣକ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କଲେ ବାବାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟାରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନମ୍ବର 22। ଶେଷରେ ବାବା ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ଓ ଆଖିତଳ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଏକ ମଣିଷ ବସିଛି। ତାପରେ ବାବା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବତ୍ସ, କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ କ'ଣ ନେବାକୁ ଆସିଛ? ତାପରେ ମଣିଷ ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ବାବା, ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଫଳ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 23। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଶୁଣିଛି, ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଆଶା ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛି। ଦୟାକରି ମୋ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ବାଟ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବାଟ ଯେତେ ବି କଠିନ ହେଉ ମୁଁ କରିବି ବୋଲି ମଣିଷ ଜଣକ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲେ। ନମ୍ବର 24। ଏହାପରେ ବାବା ଅନୁଭବ କଲେ କି ମଣିଷ ଜଣକ ବହୁତ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବାବା ମଣିଷଟିକୁ କହିଲେ, ହେ ବତ୍ସ, ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ ବୋଲି ବାବା ପଚାରିଲେ। ନମ୍ବର 25। ଏହା ଶୁଣି ମଣିଷଟି ପ୍ରଥମେ ଭାବିଲେ କି ଏ ବାବା ବି ପୂର୍ବ ବାବାଙ୍କ ଭଳି ମୋତେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିବେ। କିଛି ନ ଭାବି ମଣିଷ ଜଣକ କହିଲେ କି ବାବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦରକାର ମୁଁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସେ ମନ୍ତ୍ରର ଫଳ ମୋତେ ମିଳିବା ଦରକାର। ନମ୍ବର 26। ଏହାପରେ ବାବା କହିଲେ କି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ତ ବହୁତ ଛୋଟ ଜିନିଷ, ମୋତେ ସେସବୁର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହାପରେ ମଣିଷ ଜଣକ କହିଲେ, ବାବା, ମୁଁ ନିଆଁର ଅଙ୍ଗାର ଉପରେ ଚାଲିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ବାବା କହିଲେ, ଅଙ୍ଗାରରେ ଚାଲିବା ଭଳି ସହଜ କାମ ମୁଁ ତୁମ ଦ୍ୱାରା କରାଇବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ ଦ୍ୱାରା କଠିନ ମନ୍ତ୍ର କରାଇବି, ତୁମେ କରିପାରିବ? ନମ୍ବର 27। ଏହାପରେ ମଣିଷଟି କହିଲେ, ବାବା, ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମୁଁ କିଛି ବି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ତାପରେ ବାବା ଉତ୍ତର ଦେଲେ,
ତମେ ଏଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯିବ ସେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ନିଜର ମନରେ ବାରମ୍ବାର କହିବ କି ମୁଁ ସୁଖୀ ଅଛି, ମୁଁ ସୁଖୀ ଅଛି, ମୁଁ ସୁଖୀ ଅଛି। ଏବଂ ମନେ ରଖ ଯେପରି ଏହା ପାଟିରେ ନ ଆସେ, ଏହା କେବଳ ମନରେ କହିବ, ବାରମ୍ବାର କହିବ। ନମ୍ବର 28। ଏହା ଶୁଣି ମଣିଷ ଜଣକ କହିଲେ କି ବାବା ବାସ୍ ଏତିକି? ମୁଁ ତ ଏହା ଗୋଟିଏ ଚୁଟକିରେ କହିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ? ବାବା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଏହା କରି ଦେଖ। ତାପରେ ମଣିଷଟି ଭାବିଲେ ବାବା ତ କୌଣସି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ନେଉନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ଏହି ଛୋଟ ମନ୍ତ୍ରଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୁଁ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବି। ଏହା ଭାବି ମଣିଷଟି ବାବାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ କି ସେ ଏହା କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେଠୁ ଉଠି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପଛରୁ ବାବା ତାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ବତ୍ସ, ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମ ମନରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଦୋହରାଇବ ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ତୁମ ମନରେ ବନ୍ଦରର ମନୋଭାବ ନ ଆସିବ କିମ୍ବା ବନ୍ଦରକୁ ତମେ ନ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ, ତେବେ ଯାଇ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସଫଳ ହେବ। ନମ୍ବର 29। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ମୋର ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦରକୁ କେବେ ମନେ ପକାଇ ନାହିଁ, କି ଆଜି କାହିଁକି ମନେ ପକାଇବି? ବାବା ଆପଣ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କେବଳ ମନରେ ବାରମ୍ବାର ଦୋହରାଇବି ମୁଁ ସୁଖୀ ଅଛି, ମୁଁ ସୁଖୀ, ମୁଁ ସୁଖୀ। ଏହା ଛଡ଼ା ମୋ ମନରେ ବନ୍ଦରର କୌଣସି ବିଚାର ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହା କହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେଠାରୁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ମନରେ ମୁଁ ସୁଖୀ, ମୁଁ ସୁଖୀ, ମୁଁ ସୁଖୀ ମନରେ ବାରମ୍ବାର କହି ଚାଲିଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଅଚାନକ ବନ୍ଦର ଗୋଟେ ଥର ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଚାଲିଗଲା। ନମ୍ବର 30। ଏହାପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଭାବିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କେବେ ହେଲେ ବନ୍ଦରକୁ ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ନାହିଁ କି ମୋର ମନରେ ବି ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କାହିଁକି ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା? ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ବନ୍ଦରର କଥାକୁ ଭାବି ଭାବି ଚାଲିଲେ। ପରେ ସେ ଭୁଲିଗଲେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ମନରେ ବାରମ୍ବାର କହିବାର ଅଛି। ତାପରେ ସେ ପୁଣି ମନେ ପକାଇ ପାରିଲେ ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ମନରେ ଦୋହରାଇଲେ। ଅଚାନକ ଏକ ବନ୍ଦର ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ପୁଣି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏମିତି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଶେଷରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ନମ୍ବର 31। ଘରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ଏ ବନ୍ଦିନୀ, ମୋତେ ବନ୍ଦର ପତ୍ରରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଏ କଥା କହିସାରି ସେ ଭାବିଲେ ମୋର ଇଏ କ'ଣ ହେଇଛି, ମୋତେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଇଏ କେମିତିକା ମାୟା? ଏହା ଭାବି ଭାବି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ରାତିରେ ଶୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 32। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସକାଳୁ ଉଠି ସିଦ୍ଧ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କହିଲେ, ବାବା ଇଏ କି ଚମତ୍କାର ହେଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ବନ୍ଦରକୁ କେବେ ଭାବିନି କି ମନେ ପକାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେବେଠାରୁ କହିଲେ କି ବନ୍ଦରର ଭାବନା ନ ଆସିବା ଉଚିତ, ସେବେଠୁ ମୋତେ ସବୁଆଡ଼େ ବନ୍ଦର ବନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 33। ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏକଥା କହିଲେ କି ବାବା ମୋତେ ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଗଛ ଉପରେ ବନ୍ଦର କଦଳୀ ଖାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି ବାବା ମୋ ସହିତ? ବୋଲି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ତାପରେ ବାବା ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ମନର ଚାଲ ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ, ଏହାକୁ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ବନ୍ଦର ତ ତୁମ ପାଖକୁ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲ ସେତେବେଳେ ବନ୍ଦର ଏଇ ଗଛରେ ହିଁ ବୁଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବନ୍ଦର ତୁମ ଧ୍ୟାନରେ ନଥିଲା, କେବଳ ତୁମର ଦୁଃଖ ଧ୍ୟାନରେ ଥିଲା। ନମ୍ବର 34। ତାପରେ ବାବା କହିଲେ, ବତ୍ସ, ଆମେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାରୁ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସେଇ ଚିନ୍ତା ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଆସିବ ଏବଂ ଆମ ମନରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିବ। ତେଣୁ ଯେତେ ଆମେ ଆମ ପାଟିରେ ମୁଁ ସୁଖୀ, ମୁଁ ସୁଖୀ, ମୁଁ ସୁଖୀ କହିଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି।
ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତର ମନରେ ନ କହିଛ କେବେ ବି ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 35 ବ୍ୟକ୍ତିଟି ପଚାରିଲେ, ବାବା, ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଅନ୍ତର ମନରେ କହିବା? ବାବା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତୁମ ଦୁଃଖରୁ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସେ ଦୁଃଖ ସେତେ ତୁମ ପିଛା କରିବ ଏବଂ ତୁମ ଅନ୍ତର ମନରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିବ। ଯଦି ତୁମେ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଏବଂ ଦୁଃଖ ବୋଲି କିଛି ଜୀବନରେ ଅଛି ଅନ୍ତର ମନରୁ ଭୁଲିଯିବ, ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଠାରୁ ଦୁଃଖ ତୁମଠାରୁ ଏବଂ ତୁମ ଅନ୍ତର ମନରୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ଯଦି ଧୂମପାନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ସେ ଦିନସାରା ଏହି ଧୂମପାନ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଶେଷରେ ରାତିରେ ଧୂମପାନ ସେବନ କରିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେ ଜିନିଷ ଭାବିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଥିରୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ମୁକ୍ତି ପାଇଥିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ କୌଣସି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଶିଖିପାରିଥିବେ ତ ତେବେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନମସ୍କାର।